الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشيش وله فاطمة رضي الله تعالى عنها الحسن بن علي بخشيش تمام أنبياء الكرام صحابة الكرام تابعين تابعين جنة الباقي الله رسول علي بخشيش تمام شهيد الكرام شهداء الهود شهداء كربلاء شهداء بدر أسدين شهيد علي بخشيش وعلى الدين صالحين وليبتلك الكتب في مشايخ أولياء البر وشريف كهل وشيش آخر رب عبد القادر جناب رحمة الله عليه حضرت خواجہ امین کی چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ مجدد الحسن رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید حضرت رحمۃ اللہ علیہ دو محترم رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ أولياء كبار مجاهدين صالحين قوم شهداء الوشيش خاص وسوسنا الشهيد حضرت عيسى رحمة الله على هذا الوشيش خاص وسوسنا الشهيد المرحوم الرجل والديان وفو الشهيد المرحوم الرجل رحمة الله على هذا الوشيش إذا قلت ما بلغ دينها علي شخص شخصي فارغ بشيء وسلمان الإنسان الإمام الذي هذا الشيشة ويبقى محبين لقد هذا الشيشة واطلع مبتلى الإمام الذي هذا الشيشة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم এখন কিছু সময় নবী ইসবাত জিকির হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহাল খাওয়াস ইল্লাল্লাহ গম্ভীর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহাল খাওয়াস ইল্লাল্লাহ গম্ভীর আওয়াজ কোনো চিক পাক লাভ ফাল নয় শরীর হেলবে না দুলবে না মাথা লড়বে না সাহেব জিকির করবেন নিয়ত করে আমি আমার কলবতি মোতাওয়াজ্জা আছি আমার কলব হযরত বিশ্বাস করে কলবের সির আল্লাহ তাআলা তরফ মোতাওয়াজ্জা আছে আল্লাহ তাআলা তরফ হইতে চিশতিয়া তরিকা নিসবত অনুযায়ী নফি ইসবাত জিকিরে ফায়েজ আমার কলবে সে আল্লাহর মহাব্বত এর মারিফতের নূর মালুম হোক সবাই চক্ষু বন্ধ করুন নিজের গুনাহগুলো খেয়াল করে দুসমাইসে দিন मोहब्बत ही भेजे करूँ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. Illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. illallah, 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 illallah,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা দাও উড়ে দিয়ে দাও এসব দিয়ে দাও। সব আসছে মাহমুদ হাবের সবাই কোথায়? না না সামনে আসতে বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من
الرب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سأقول لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأطوار المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأقواله بني عدي من الطائف
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم সকলে দিল খুলে মহব্বতের শিবান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طبهن القاء والأكم بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, পীর ভাই মুহিব্বিন, দিনদার মুসলমান ভাইরা, আমার প্যারে হাজিরিন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যে আজকে সরসিনা শরীফের অগ্রহায়ণ মাসের 135তম বার্ষিকী সালাতুল মাহফিলের ইফতিতাহ অনুষ্ঠানে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বসার তৌফিক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। মাগরিব বা জিকির আজগার হয়েছে, তেলাওয়াত হয়েছে, মিলাদ শরীফ হয়েছে। মুখতাসার কিছু আলোচনা করে শেষ করতে যে আল্লাহ তৌফিক দান করেন, ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। হাজিরিন, এরবার ধারাবাহিক প্রোগ্রাম যেভাবে রয়েছে, প্রোগ্রাম শুরু হবে আজ থেকে প্রায় 135 বছর পূর্বে সরসিনা শরীফের মরহুম বড় আব্বা হুজুর কেবলা হাজী মাওলানা
হজরত মৌলানা শাহ সুফি নিসারউদ্দিন আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহ তিনি এই মাহফিলকে প্রতিষ্ঠা করেন একদল মানুষকে আল্লাহওয়ালা হেদায়েতের তালিম দেওয়ার নিয়াতে। ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর কেবলা আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাইহির দোয়া ও ইজাজতের নির্দেশে আদিষ্ট হয়ে তিনি পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে। দুনিয়াবি কোনো জৌলস, দুনিয়াবি কোনো শান শওকাত, রসমের আওয়াজ, প্রচার, এই উদ্দেশ্যে তিনি আসেন নাই। একমাত্র আল্লাহকে রাজির জন্য ইখলাসের সাথে তিনি খেদমত করেছেন, মানুষকে সেই মোতাবেক তালিম দিয়েছেন সারা জীবন। সেই ধারাবাহিকতায় 135 বছর এই মাহফিল চলে আসছে। বল আলহামদুলিল্লাহ। হাজিরিন, হযরত বড় আব্বা হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির ফুরফুরা শরীফ থেকে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছেন সম্পূর্ণ শরিয়াত ভিত্তিক সুন্নতের আদর্শে একদল আল্লাহওয়ালা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া তৈরি করেছিল। তার উদ্দেশ্য একদিকে মাদ্রাসা, মক্তব, অপরদিকে খানকা, জমিয়তে হিজবুল্লাহ সংগঠন, এর মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্নমুখী খেদমতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহমুখী করা এই তালিম তিনি দিয়ে গেছেন। লেখাপড়া মানুষকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষকে হেদায়েত, নসিহত, তালিমের জন্য তিনি খানকা প্রতিষ্ঠা করলেন। যার প্রচার প্রসারের জন্য তিনি জমিয়তে হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার দ্বারা একদল মানুষ আল্লাহওয়ালা, নায়েব রাসূল, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হতে পারে। এই ছিল উদ্দেশ্য। মাদ্রাসা যারা লেখাপড়া করে থাকেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা একরকম হয়, আর যারা খানকা ভিত্তিক তালিম আম মানুষ যারা গ্রহণ করেন তাদের অবস্থা একরকম। তো উভয়কে, যিনি কিতাব পড়তে পারেন না, লেখাপড়া জানেন না, তাদেরকেও তিনি বললেন আরবি পড়তে না পারো, বাংলা পড়ো, বাংলা পড়ে তুমি আলেম হও, বাংলা পড়ে তুমি আল্লাহওয়ালা হও। তিনি তালিম দিলেন। 1930 সালের দিকে তিনি তরিকুল ইসলাম কিতাব লিখলেন, যে কিতাবের মাধ্যমে মাসলা মাসাইল শিক্ষার মাধ্যমে একটা মানুষ যেন আল্লাহমুখী হতে পারে, ইবাদত বন্দিগি পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, মাসলা মাসাইল শিক্ষা করতে পারে। এভাবে করে 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 তিলে তিলে তালিম দিতে দিতে আজকে এই পর্যন্ত এসেছে। বল আলহামদুলিল্লাহ। হাজরিন, কারণ বর্তমান জামানা অত্যন্ত ফিতনার যুগ। এই জামানায় যেভাবে আকীদার উপরে হামলা আসতেছে, মানুষের চেহারা দেখে বিচার করা যাচ্ছে না। উপর থেকে পাগড়ি, জামা, পায়জামা, দাড়ি সব ঠিক আছে, ভিতরে সব গন্ডগোল হয়ে আছে। কি আছে কি নাই বলুন? আছে, চলছে। এজন্য মানুষকে সতর্কতার জন্য এই মাহফিল মানুষকে সতর্কতা, সঠিক পথ দেখাবে, সতর্ক করবে, বেদাতি পন্থায় যেন না যায়, শরিয়াত বিরোধী পথ যেন অবলম্বন না করে। একমাত্র রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুজাসসাম নমুনায় সেই তরিকায় নিজেদেরকে গঠন করবে, এই উদ্দেশ্যে এই মাহফিল হচ্ছে। এটা কোনো রসমের আওয়াজ মাহফিল নয়, এটা অন্য কোনো কমার্শিয়াল কোনো ওয়াজ নয়, মাহফিল নয়, একমাত্র আল্লাহমুখী করার মাহফিল। যারা এখানে আসেন, যারা ওয়াজ করেন, নসিহত করেন, খেদমত করেন, সকলকে এটা খেয়াল রাখতে হবে। কারণ অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে এসে থাকেন। কেউ দুনিয়া পাওয়ার আশা আসে, কেউ মানুষকে প্রচার করার আশা আসে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। সারসিনা শরীফে আসবেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। কাকে পাওয়ার জন্য? খেয়াল রাখবেন। এর বাইরে কোনো চিন্তা নাই, অন্য কোনো ফেকের নাই। আপনাকে আমি চেয়ারে বসিয়ে দেব না, আপনাকে আমি পয়সা দিতে পারবো না, আপনাকে আমি অন্য কিছু করতে পারবো না। আপনাকে পারবো যে এই পথে হাঁটো, এই পথে গেলে তুমি আল্লাহকে পাবে, রসুলকে পাবে। এটাই আমাদের দায়িত্ব, এটাই আমাদের কাজ। আপনি কি অর্জন করবেন না করবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আপনি যাতে করে শরিয়াতের উপরে সম্পূর্ণ শরিয়াত ভিত্তিক
সুন্নতের নববীর আদলে আপনাকে গঠন করতে পারেন, এই তালিম সার্সিয়া শরীফ থেকে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আমি সকল ভাইকে অনুরোধ করব, আপনারা এই 3 দিন ব্যাপী মাহফিলে থাকবেন। অনেকে চলে এসেছেন, আরও অনেক ভাই আসতেছেন। যদি আল্লাহ কবুল করে ইনশাল্লাহ দেখা হবে, আল্লাহ হুকুম হয়, যদি আল্লাহ তৌফিক দেন সামনে আরও যদি সুযোগ হয় বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো এই জন্য আপনারা মাহফিলের নিয়ম কানুন, প্রত্যেকটা মজলিসের একটা নিয়ম আছে কি নেই? আমাদেরও মজলিসের নিয়ম আছে, চলাফেরা, ওঠা বসা, নামাজের টাইমে, তালিমের টাইমে যেভাবে হুকুম হয় আপনারা সেভাবে কাজ করবেন। যাই হোক, এই প্রতিষ্ঠান, এই দরবার, এই মার্কাজুল আদবের দরবার। কিসের দরবার বলেন? কিসের দরবার? আদাবানি রব্বি ফাহসানা তাদিবি ও আল্লামানি রব্বি ফাহসানা তালিমি। নবী ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমাকে আদব শিক্ষা দিলেন, উত্তম আদব। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তারপর আল্লাহ পাক আমাকে এলেম শিক্ষা দিলেন, উত্তম এলেম। এজন্য আমাদের জানার জন্য, শেখার জন্য এখানে বসেছি। মজলিসের আদব রক্ষা করে চলবেন। অনেকে আপনি দেখা যায় যে পাশাপাশি কথা বলেন, 10 জনে কথা বললে আওয়াজ কি ছোট থাকে? কি ভাই, আওয়াজ কি ছোট থাকে? থাকে না। এজন্য খেয়াল রাখবেন, এটা অন্য কোনো কমার্শিয়াল ফাংশন না। এখানে এই মজলিসে ঢুকেছেন, যতক্ষণ থাকবেন আদবের সাথে থাকবেন। কারণ আপনি এখানে মনে করতেছেন যে আপনারা এখানে আসছেন, এখানে এই মাঠে বহু আল্লাহর ওলিরা বিচরণ করেন, রুহানিভাবেও আছে, জাহিরিভাবেও আছে। এজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব, আপনার মজলিসে আদব রক্ষা করে চলবেন, আদব করে থাকবেন। 3 দিন ব্যাপী যে নসিহাত, যেই তালিম হয়, এটা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে ওয়াজ, নসিহাত, তালিম গ্রহণ করে আমল করা আল্লাহ তৌফিক, আল্লাহুম্মা আমিন। কারণ যা কিছু হয় সব কিছু আমলের জন্য। বুঝবেন, একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমরা লেখাপড়া করি কিছু জানার জন্য, কি ভাই, জানার জন্য করি না? আমরা ইনকাম করি একটু ভালো থাকার জন্য, খরচ করার জন্য, খানা পিনার জন্য, এজন্য তো ইনকাম করি নাকি? হাজরিন, তদ্রুপ আমরা এলেম অর্জন করব, ওয়াজ নসিহত শুনবো আমল করার জন্য। রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ? কে কে রাজি দেখতে চাই? নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করব, আমিন। এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন। কারণ ওয়াজ নসিহত যদি শুনলেন কিন্তু আমল করলেন না, এই ওয়াজ নসিহত শোনার কোনো ফায়দা হলো না। এদের ফায়দাবান হতে গেলে নিজেকে উপকৃত যদি হতে চান, আমল করবেন, শুনবেন, আমল করবেন, বিশেষ করে আদব রক্ষা করবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক, বা আল্লাহুম্মা আমিন। দোয়া চাই, দোয়া করবেন যেন সহি সালামতে সুন্দরভাবে যে মাহফিলটা হতে পারে, আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। কারণ বর্তমান জামানা অনেক ফেতনার যুগ। এজন্য আপনাদের সকলকে সহযোগিতা করতে হবে, সকলকে সজাগ থাকতে হবে। আমি বুঝাইতে পারছি? আপনার পাশে আপনি চেনেন না, অপরিচিত কাউকে আশ্রয় দেবেন না। আমি বুঝাইতে পারছি? কারণ আপনারা এক এক দিক থেকে আসছেন, এক একজন, আপনাদের কাফেলা আছে না? তা আপনারা এক একজনের কাফেলা একসাথে থাকবেন, বিক্ষিপ্ত থাকবেন না। কারণ একজন অসুস্থ হতে পারে, একজনের প্রয়োজন হতে পারে, তাহলে আপনি অপরিচিত হাতের লোকের কাছে ব্যাগ দিয়ে গেলে, মোবাইল দিয়ে গেলে যদি সে কোনো সমস্যা হয়ে যায় তখন কি হবে? কথা বোঝেন না কি বলছি? আমাদের হারানো অফিসে অনেকে এসে মাল খোঁজ করেন, দেখা গেছে যে আপনি একজনকে রেখে গেছেন জিম্মাদার, কিন্তু আপনি নিজেই তাকে চেনেন না, তো এই জিম্মা তো কেউ নিবে না। কথা বোঝেন না কি বলছি? এই বিষয়গুলো আপনি খেয়াল রাখবেন, বিশেষ করে অপরিচিত কাউকে পাশে। অপরিচিত কেউকে পাশে আশ্রয় দিবেন না। অপরিচিত কেউ কিছু দিলে সেটা গ্রহণ করবেন না, খাবেন না। আমি বুঝাইতে পারছি? যদি কেউ একটা ব্যাগ দিতে পারে আপনাকে, এই ব্যাগটা আপনি রাখেন, আপনি রাখবেন না। কথা বোঝেন আমি কি বলি? অনেক সময় অনেকে অনেক ভুল কিছু কাজ করে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। এজন্য এই বিষয়গুলি আপনারা সতর্ক থাকবেন। আমি বুঝাইতে পারছি? খেয়াল রাখবেন। আমাদের আসাদে কেরাম আছেন, আমাদের ছাত্ররা আছেন, খাস পরীক্ষা ছাত্র, এটা খেয়াল রাখবেন। আর বিশেষ করে আমাদের ভলান্টিয়ার দায়িত্বে খাদেম ভাই যারা আছেন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আর পীর ভাই মহিউদ্দিন যারা এসেছেন মেহমান হিসাবে, আপনারা এদিকে খেয়াল রাখবেন। কারণ সকলের সহযোগিতা লাগবে কি লাগবে না? খেয়াল রাখবেন। বিশেষ করে নদীর পাড়ে, আমাদের নদী আছে না, নদী,
এই নদীতে কেউ যেন গোসল করতে না নামে। এর আগেও গতবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা লোক মারাই গেছে শেষ পর্যন্ত, কারণ নদীতে স্রোত থাকে, এক এক রকম এক এক অবস্থা। এজন্য আমি বলছি, আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনাকে নদীতে গোসল করবেন না। এখানে রিজার্ভ পুকুরের ব্যবস্থা আছে, এবার আমার মাদ্রাসার পুকুর আছে, প্রয়োজন হলে সেখানে গোসল করতে পারেন, কিন্তু পুকুরে না নামাই উত্তম। আমি বুঝাইতে পারছি? পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে আলহামদুলিল্লাহ, পানির লাইন সব চালু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, বলবেন না? আমাদের সারা শর্ষিনায় পানির লাইন চালু হয়ে গেছে। বহু আপনার প্রায় 40 লক্ষ লিটার 40 লক্ষ লিটার পানি লাগে আপনার মাহফিলের সময় একদিনে খরচ হয়। এই জন্য আমাদের ভাগে ভাগে চতুর্দিকে আমাদের পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ওভারহেড ট্যাঙ্কির কাজও চলতেছে, বাথরুম স্যানিটেশনের কাজ প্রায় শেষের পথে, 3 তলা পর্যন্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ কবুল করে, আশা করি ইনশাল্লাহ আগামী ফাল্গুন মাসে ইনশাল্লাহ আপনার ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করে ইনশাল্লাহ। ড্রেনের কাজও হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, চলতেছে। আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের কষ্ট অনেক কম হবে বলে আশা করতেছি ইনশাল্লাহ। এখন কষ্ট তো হবেই, মুসাফিরি হালত, সফর তো কষ্ট, সফর কষ্ট না, এটা তো কষ্ট হবেই। এজন্য আপনার এই কষ্টটাকে নিজেদের নেয়ামত মনে করবেন। এজন্য আমি মনে করি সকলে একটু আপনার নিজেদের কষ্ট স্বীকার করে মাহফিলে 3 দিন থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এই খেদমতকে, আল্লাহ আমাদের উপস্থিতিকে আল্লাহ কবুল করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। বিশেষ করে ভিড়াভিড়ি যেখানে, সেখানে একটু সতর্কতার সহিত চলবেন। পকেটমার, মোবাইল থেকে সাবধান থাকবেন। একদল পকেটমার আসবে, এই ঘুন্ডি জামা গায়ে দিয়ে কিন্তু আসবে, আপনার লেবাসে, আপনার সুরাতে এসে আপনার পকেট মেরে দিবে। কথাটা বললেন কি বলছি? এজন্য বড় মজলিস, এজন্য আপনার নিজের মোবাইল, মানি ব্যাগ, জরুরি কাগজপত্র এগুলি আপনি হেফাজতে, নিরাপদে রাখবেন। আমি বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে, খেয়াল রাখবেন। আর বিশেষ করে মার্কেট, এই আমাদের খালের ওপারে একটা মার্কেট আছে, এই দিকে আপনার এই যে মাদ্রাসার পূর্ব দিকে রাস্তা আছে, বাজারের মধ্যে থেকে আসা যায়, এদিকে আপনারা যাবেন না, কারণ মেয়ে ছেলে যেখানে হুজ্জুব, কারণ এটা তো ব্যবসায়ী মাহফিল না। কথা বোঝেন না কি বলছি? জরুরতের প্রয়োজন, আতর তসবি, খানাপিনা, জরুরত যেটা প্রয়োজন সেটা আপনার ক্রয় করবেন। এই দেখা যায় বেলুন কেনে, এই কি বলে আপনার এই বডি কেনে, দাও কেনে, এ ধরনের বিভিন্ন রকম আমরা করে। খবরদার এগুলো থেকে সাবধান থাকবেন। কথা বোঝেন কি বলছি? এগুলো থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন, আমি অনুরোধ করছি। কারণ এটা কোনো মেলা নয়, এটা কোনো মেলা নয়, কারণ এটা হলো ওয়াজের মাহফিল। ওয়াজের মাহফিলে বাজার সদার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করতে হবে। আমি বুঝাইতে পারছি? খেয়াল রাখবেন। একমাত্র আতর তসবি, খানাপিনা, কিতাব ক্রয়, এই টুকটাক এই বিষয়গুলি আপনি খেয়াল রাখবেন। বাজারে অযথা ঘোরাঘুরি করবেন না। আর বিশেষ করে আমাদের সারসিনা মাদ্রাসা লিল্লা বোর্ডিংয়ে যারা দান করবেন, নিয়াত করেছেন, মানত করেছেন, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ডেস্ক বসানো আছে, তাদের কাছে টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে তারপর টাকা দিবেন। কথা বুঝতে পারছি আমি? রসিদ ছাড়া কারো হাতে টাকা দেবেন না। যেখানে সিন্দুক আছে, বাস্ক রাখা আছে, বাস্কে টাকা দেবেন। আর কারো ব্যক্তিগত হাতে টাকা দিবেন না। টাকা পয়সা আপনার এই যে ডেস্কে যে আপনার দায়িত্বশীল যারা আছে, রসিদ দিয়ে তাদেরকে রসিদের বিনিময়ে টাকা দেবেন। আমি বুঝাইতে পারছি? খেয়াল রাখবেন। আর আমার হাতে কেউ কোনো মাদ্রাসা, লিল্লা বোর্ডিংয়ের পাবলিক ফান্ডে কোনো টাকা আমার হাতে দেবেন না। কারণ অনেক সময় আমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন, না বলেই লিল্লা বোর্ডিংয়ের টাকা হাতে দিয়ে দেন। কথা বোঝেন না কি বলছি? এটা করবেন না। লিল্লা বোর্ডিং, মাদ্রাসা, ইসালে সওয়াব, এগুলো খাত দেওয়া আছে, খাতে খাতে আপনার টাকাগুলো দিয়ে দেবেন। আমি বুঝাইতে পারছি কি বলছি? খেয়াল রাখবেন। আর যাদের হাতে লিল্লা বোর্ডিংয়ের কালেকশনের টাকা আছে, আপনার ক্যাশিয়ার অফিসে টাকা জমা দেবেন। ক্যাশিয়ার অফিসে, দরবারে ক্যাশিয়ার অফিস আছে, এইখানে টাকা জমা দিয়ে দেবেন। খেয়াল রাখবেন। দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাক ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাক ওয়া সাল্লাম। যাই হোক, আর অনেকেই রওনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। অনেক লঞ্চ, গাড়ি, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ট্রলার বিভিন্ন জায়গায় আসতেছে। আল্লাহ সবাইকে নিরাপদে সারসিনা পৌঁছে দেব, আল্লাহুম্মা আমিন। যাই হোক, আর মাদ্রাসা লিল্লা বোর্ডিংয়ের দিকে সব দিকেই লক্ষ্য রাখবেন। আর বিশেষ করে আমি যে কথাটা বললাম, রসিদ ছাড়া কাউকে টাকা দেবেন না। কারণ অনেকে ব্ল্যাকমেল করে, আছে কি নেই? দেশে বিদেশে শর্ষিনার নাম দিয়েও চান্দা কালেকশন করে।
সেদিন চিটাগাং থেকে একজন ফোন করছে আমাকে, কক্সবাজার থেকে। সে শর্ষিনার টাকা উঠাচ্ছে, দরবারের টাকা উঠায়। আমাদের দরবারে কোনো টাকা উঠানোর সিস্টেম আছে কি? কথা কন না কেন? আমাদের মাদ্রাসা লিল্লাবড়ি, এতিমখানা, দিনিয়া মাদ্রাসা কমপ্লেক্স, এভাবে আমাদের নিয়ম আছে। তো এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন। কথা বলছেন কি বলছি? যদি কোনো সন্দেহ মনে করেন তাকে ধরবেন, জিজ্ঞাসা করবেন, নাহলে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিবেন, খেয়াল রাখবেন। যাই হোক, আর আপনারা যখন আজান হয়, আজানের টাইমে আপনারা নিজ দায়িত্বে কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন। কারণ বারবার বলা হয় কাতার ঠিক করেন, এই করেন, অনেক কথা বলা হয়। কারণ ইমামের সামনে নামাজ হবে না, কথা বুঝবেন। ইমামের সামনে জামাত আদায় হবে, বুঝবেন। এজন্য আপনার নিজ দায়িত্বে কাতার ঠিক করবেন। এর মধ্যে অনেক শিক্ষা, যার জন্য কাতার বাঁকা হবে সে দায়ী থাকবেন। নামাজের কাতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন, এজন্য আদব রক্ষা করে নামাজের কাতারটা ঠিক রাখবেন। আপনার ডাইনে বাই তাকাবেন, তাকাইলেই তো কাতার ঠিক হয়ে যায়। এ বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন। আর বিশেষ করে দেখা যায় বিক্ষিপ্ত বসেন, বিক্ষিপ্ত বসলে যত কাছে আসবেন তত ভালো, নাকি? ফাঁকা জায়গায় বসে কে? শয়তান বসে। এজন্য স্টেজের কাছাকাছি বসবেন, স্টেজের কাছ থেকে কাতার বা বিছনা করা শুরু করবেন। এজন্য আমাদেরও ব্যবস্থাপনা করতে সুবিধা হয়। এখন আপনি ওইখানে কাতার করছেন, ওখানে তো আমার চট দেওয়া সম্ভব না। বিক্ষিপ্ত কি চট দেওয়া সম্ভব? স্টেজের লপ্ত থেকে আপনার কাতার আপনার বিচার করা শুরু করবেন। এতে আমাদের সুবিধা হবে। খাস পরীক্ষের ছাত্র যারা আছেন, আপনার বিক্ষিপ্ত যারা বসে তাদেরকে আদবের সাথে বুঝিয়ে আপনার স্টেজের সাথে মিলাই দেবেন। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। দোয়া চাই। আর একটা কথা, যখন ওয়াজ নসিহত হয় তখন অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে তালিমের সময়, বিশেষ করে ফজর মাগরিব তালিমে, এমনি অন্য বক্তাদের সময় বিশ্রাম করে ভিন্ন জিনিস। ফজর মাগরিবের তালিমে বসা থাকবেন। কথা বোঝেন কি বলছি? অনেকে শুয়ে থাকেন। আর মজলিসে আদব আছে, তালিমের সময়, জিকিরের সময় আদব আছে। তখন আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষণ হয়। যখন জিকির হয় তখন আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়। এজন্য আমাদেরকে বুঝে শুনে চলতে হবে। কিভাবে বসবো, কিভাবে আপনি তালিম গ্রহণ করবেন। আদব তো একটা বিষয় আছে। আর তরিকু কুল্লুহু আদব। তরিকতের মূল হচ্ছে আদব। মূলটা কি বলেন? মূলটা কি? আদব। এজন্য সকলে আদব রক্ষা করে চলবেন। যদি নেয়ামত পাইতে চান, নেয়ামত পাওয়ার যদি আশা রাখেন, আদব লাগবে। যাই হোক, এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন ইনশাল্লাহ। আর বিভিন্ন মেহমান আমাদের মাঝে এসে থাকেন। এখন দেখা গেছে জোহরের নামাজ হয়েছে, আসর হয়েছে, বলা হয়েছে সকলে বসুন, আপনি উঠে হাঁটা দিলেন। তো এই লোকগুলো কি বুঝলো? এরা বিভিন্ন দেশি বিদেশি মেহমান থাকে, তা কি মনে করলো? খারাপ মনে করে না কি ভাই? খারাপ মনে করে না? এজন্য আপনারা লড়াচড়া করবেন না। যখন বলা হবে বসেন, একটু কষ্ট হলেও কিছু সময় বসবেন। আবার তো বিরতি দেওয়া হবে, কারণ বিদেশি মেহমান, বিভিন্ন মেহমান আসেন, রাজনীতি অরাজনীতিক, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গেস্ট আসেন। সর্বোচ্চ কয় মিনিট, আধা ঘন্টা কথা বলুক। কথা বোঝেন না কি বলছি? তাদের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেলে তখন আপনি বিশ্রাম করেন, বাথরুম, অজু, ইস্তেঞ্জা, খানা পিনা প্রয়োজন হয় করবেন, অসুবিধা নেই। কিন্তু একটু এ বিষয়গুলো এলানটা খেয়াল রাখবেন। মাঠে যারা থাকবেন, স্টেজ থেকে কি দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, এই এলানটা খেয়াল করে আপনার সামনে কাজটা করবেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে? খেয়াল রাখবেন। যাই হোক, আর অনেক সময় দেখা যায় অপরিচিত, বহিরাগত আপনার পাশে বসেছে, একটা ওয়াজ চলছে, হঠাৎ বলে বসলো যে নামাজের সময় যায়, এখন ওয়াজ বন্ধ করেন। এরকম হয় না অনেক সময়? কি দুই একজনের আগে করছেন এরকম? এটা করবেন না, খবরদার। যদি এরকম কেউ বলে, চেপে ধরবেন, বসিয়ে দিবেন, বসো। কোনো রকম যেন কোনো বিশৃঙ্খলা কেউ করতে না পারে। খাস করে ভলান্টিয়ার দায়িত্বশীল এবং পীর ভাইরা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। এই মাহফিল কিন্তু পীর ভাইদের দায়িত্ব। কি কি পীর ভাইদের দায়িত্ব না? কার কার দায়িত্ব? নারায়ে তাকবীর। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখবেন কোনো রকম বিশৃঙ্খলা কেউ সৃষ্টি করতে না পারে। চোখ কান সজাগ রাখবেন। যেখানে সন্দেহ করবে সাথে ধরে ফেলবেন। কারণ বাতিলপন্থী কিছু লোক আছে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে। এজন্য আমাদের মজলিস আমাদের গুছাই রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ।
আর আল্লাহ রহমত করবেন, আল্লাহর দয়ায় মেহেরবানিতে আল্লাহ পাক ইনশাআল্লাহ কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন। যাই হোক, দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আসুন সকালে একবার তওবা ইস্তেগফার করে নিই। সবাই গায়ে গায়ে হাত দিয়ে বসুন, খালেদ দিলে তওবা করুন। যারা নূতন বায়াত হইতে চান এসে বায়াত হয়ে নেবেন। পাগড়ি দাও। হ্যাঁ, এটা মিলাই না, টান দিও না, হ্যাঁ টান দিও না। সাইডে সরিয়ে দাও, টান দিও না, একটু ধরে রাখবেন। খালেজ দিলে তওবা করুন। আমরা নামাজ পড়ি না, রোজা রাখি নাই, পর্দা করি নাই, সুদ খেয়েছি, ঘুষ খেয়েছি, মদ খেয়েছি, জুয়া খেলেছি, অন্যায় করেছি। খালেজ দিলে তওবা করবো, আল্লাহ যেন আমার জিন্দগির तमाम গুনাহ মাফ করবে। আল্লাহুম্মা আমিন। খালেদ দিলে তওবা করবেন। যারা নূতন বায়াত হইতে চান এর সাথে বায়াত হয়ে নেবেন। যারা নূতন বায়াত হইতে চান এর সাথে বায়াত হয়ে নেবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আল্লাহ, আমি তওবা করিতেছি সগীরা কবীরা গুনাহ হইতে। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। ইয়া আল্লাহ, আমি বায়াত হইতেছি উপর হাত আবু নসর निसारुद्दीन अहमद हुसैन के, जिनके पीर बाहर शरीयत मुजद्दिद ज़मान कुतुबुल आलम हज़रत मौलाना शाह सूफ़ी मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह 20 तरीक़े नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, मुजद्दिदिया, मुहम्मदी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व আসহাবিহি व बारक वसल्लम। এখন মুখতাসার দোয়া হবে। দোয়ার পরে আমাদের মাদ্রাসার বাংলা ছাত্র হিজবুল্লাহর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল যারা সদস্য রয়েছেন, ছাত্র, তারা আপনার এখানে কেরাত, নাত, হামদ, কাসিদা, বক্তৃতা, আলোচনা করবেন। আপনারা শুনবেন ইনশাল্লাহ। থাকবেন তো ইনশাল্লাহ? থাকবেন। ওদেরকে উৎসাহ দিবেন। তারা আজকে সার্সিনা স্টেজে ওয়াজ করছে, আল্লাহ করলে একদিন সারা পৃথিবীতে তারা ওয়াজ করবে বিভিন্ন দিক দিগন্তে ইনশাআল্লাহ। এজন্য তাদের একটা তালিম হচ্ছে। এজন্য আপনারা শুনবেন এবং তাদেরকে দোয়া করবেন। আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম। দোয়া করবেন। আমার আম্মার শরীর অসুস্থ আছে, নানু অসুস্থ, আমার ছোট ভাই, ওর ছেলে আনাস, ওর শরীরে একটু অসুস্থ। দোয়া আল্লাহ নেক হায়াত দান, বিমার শেফা করেন। দোয়া করবেন খাস করে ইনশাআল্লাহ। আর যারা রওনা করেছে আল্লাহ সহি নিরাপদ সবাই পৌঁছে দেন। সালামতের সাথে সার্সিনা আসার আল্লাহ সবাই তৌফিক। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম। ইয়া আল্লাহ, মাগরিব ওয়াজ, যিকর, আজকার, ওয়াজ, নসিহত, তওবা, ইস্তিগফার, তালিম, তালকিন, तिलावत, जाके सिर से सवाब आका मौला ताज मदीना रसूल पाक से हदिया बख्शिश अल्लाह। खुदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसन अन्हु का हदिया बख्शिश अल्लाह। तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गीन, सालिहीन जन्नत कब्र से हदिया बख्शिश अल्लाह। खास कर हजरत पीर साहब के रहमतुल्लाह अलैह हदिया बख्शिश अल्लाह। दादा हुजूर बड़ा दादी जान फुरफुरी दादा हुजूर बड़ा हुजूर
সরসিয়া শরীফ নানাদান আমার মনে না ফুরফুরা শরীফ নানাদান হাদিয়ে বকশিস আল্লাহ পীর ভাই মুহিব্বিন আউলিয়া کرام বুজুর্গদ্দিন সালেহিন तमाम পৃথিবীর জমিনে যাদের শরীফ হাদিয়ে বকশিস আল্লাহ মুসলমান যাদের সাই ঈমান ইবনে হাদিয়ে বকশিস আল্লাহ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين আল্লাহ আমাদের জিন্দগির तमाम গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ মাহফিলকে আপনি কামিয়াব করে দেন আল্লাহ রহমতে বরকতে পরিপূর্ণ করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আম্মাকে হায়াত দিয়েছেন আমাকে হায়াত দিয়েছেন আনাসকে সুস্থ হায়াত দিয়েছেন পটু করে হুজুর তাকে হায়াত দান করে দিয়েছেন বলা মুসিবতে হেফাজত আল্লাহ সমস্ত আযাব গজব ভূমিকম্প ভূমিধস জলোচ্ছ্বাস ঝড় তুফান বিপদ আপদ মুসিবতে হেফাজত কর আল্লাহ গায়বী সাহায্য কর গায়বী রিজিক দান করেন গায়বী ইলম দান করেন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যারা রওনা করেছে বাড়ি থেকে সবাইকে সহি সালামতে সরসিনা শরীফে পৌঁছে দেন আল্লাহ সমস্ত পথকে আপনি নিরাপদ করে দেন আল্লাহ সালামতের সাথে আল্লাহ পৌঁছে দেন আল্লাহ আমাদের সকলকে মাহফিল থেকে নিয়ামত নেওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন যারা এই মাহফিল ইন্তজাম করে আর্থিক সাহায্যে প্রশাসনিকভাবে সাংবাদিক যে যেভাবে খেদমত করেছে ছাত্র শিক্ষক আল্লাহ সবাইকে নেক আশা কবুল করে আল্লাহ প্রশাসনিক পুলিশ ভাই আর্মি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশাসনের লোকজন খেদমত করতেছে আল্লাহ সকলের খেদমতকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ আমাদের এলাকাবাসী এলাকার যুবক সিনিয়র যারা রয়েছেন বৃদ্ধ যারা রয়েছেন কিশোর যারা রয়েছেন আল্লাহ সকলকে এই সিলসিলার খাদেম হিসেবে কবুল করে আল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিনা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এখন ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হবে মাদ্রাসার ছাত্রদের আপনারা নিজ নিজ জায়গায় বসা থাকবেন না না পারবা মোহাম্মদ তেলাওয়াত শুনুন ভাই বসুন রাইসিনারে বসুন সকলে বসুন হুজুরগুলো এখানে রয়েছে বসুন সকলে বসুন বসুন মেহমান ভাই বসুন সকলে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করছেন আমাদের হযরত পীর সাহেব হুজুরুল্লাহ মাতাজাল্লাহ সাহেব যারা শাহ